Hello, dear students. We have so far studied the contents of the syllabus and we have started the first unit, Introduction to Financial Management, and we have covered the introduction, meaning, and definitions, and we have also studied the various functions of financial management. However, in detail, we can continue the study of functions of financial management. The functions of financial management can be categorized into two groups. One is executive functions. Executive functions, they are performed by the middle level managers and top level managers. They are doing the decision making, they are doing the financial planning, they are controlling financial aspects, and they give way to execution of the financial functions. Therefore, these are the functions to be performed by the top level managers or middle level managers. Therefore, they are called as executive functions or executive functions. And these are 8. First one is funds required decision. How much fund we do need? It may be short term funds, medium term funds, and long term funds. So we have to estimate the funds required, and this decision is to be taken by top management or executives, including middle level management. Next one is financial planning. Yes, of course, planning is the function of management, and each and everything should be planned systematically. The financial plan is necessary for the organization for a particular year, or even a long range financial planning is also needed. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಕೂಡ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಎಸ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ related to finance to be taken by the executives, the managers, or the top officials. Therefore, this is necessary to be taken by the executives, and this is the third function. Okay, investment decision. This is also important. What to invest, how to invest, where to invest, and how to arrange the funds for investments, and what are the best profitable investment opportunities, whether expansion or diversification, whether to invest in securities like shares, debentures, bonds of other companies, etc., or the funds to be invested in short term securities like short term deposits, or the funds invested in money market. Anyhow, this decision is to be taken by the executives. So investment decision, because each and every organization aims maximization of profit. ನಾವು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸಬೇಕು, ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ತಗೋಬೇಕಾ, ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು
ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಭದಾಯಕ ಉದ್ದಿಮೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಡಿಬೆಂಚರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಸಾಲಪತ್ರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಬಾಂಡ್ಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಹೌದು, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ದೇ ಡೂ ನೀಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಹೈಯರ್ ದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೈಯರ್ ದಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ದೇರ್ಫೋರ್ ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಆದರೆ ಬಂದಂಥ ಲಾಭವನ್ನು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹಂಚಿಬಿಟ್ರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಉಳಿಯೋದೇನು? ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳಿರ್ತವೆ, ಫಂಡ್ಸ್ ಅಗತ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಂಥ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಪ್ರಾಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಡಿವಿಡೆಂಡನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು? ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಕೊಡಬೇಕಾ, 2 ಸರಿ ಕೊಡಬೇಕಾ, ಅಂದರೆ ವರ್ಷದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾ? ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥ ಡಿವಿಡೆಂಡನ್ನು ನಾವು ಇಂಟ್ರಿಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥ ಡಿವಿಡೆಂಡನ್ನು ಫೈನಲ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಥರದ ಡಿಸಿಷನ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ ಕೆಲಸ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್. ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫ್ಲೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಫ್ಲೋ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಒಳಹರಿವು, ಹೊರಹರಿವು. ಒಳಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಫಂಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹೊರಹರಿವು ಅಂತಂದರೆ ಫಂಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಫಂಡ್ಸನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹರಿಯ ಬಿಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ವಿನಿಯೋಜಿಸುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ವಿನಿಯೋಜಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಫಂಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಪಡೆದಂಥ ಸಾಲದ ಮರುಪಾವತಿ ಅಥವಾ ಹಲವಾರು ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಮೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್, ದ ರಿಸಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್, the arranging of funds and making funds, supplying of funds, this is known as funds flow, inflow and outflow of funds, and analyzing this flow, inflow or outflow, is known as funds flow analysis. And appraisal of financial performance, appraisal, ಸಾಧನೆಯ ಪರಾಮರ್ಶೆ. ನಾವೇನು ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ಅದರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಿಸುವಂಥದ್ದು, ನಾವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದೇವಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಆಫ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಾಧನೆಯ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅಗತ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆರ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ ಡಿಸಿಷನ್. ಹೌದು, ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತಂದಮೇಲೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ಅಗತ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ಅಗತ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೀಡಿಯಮ್ ಟರ್ಮ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಹೀಗಾಗಿ ದ ಫಂಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಬಾರೋಡ್ ಆರ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಲೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಪಾಲಿಸಿ ಡಿಸಿಷನ್. ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆಯ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಅಗತ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಫಂಡ್ಸನ್ನು ಬಾರೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆ, ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಥರದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ ಡಿಸಿಷನ್ಸಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಅವಧಿಗೆ ತೊಗೋಬೇಕು, ಯಾವ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಬೈ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್, ಆಫೀಸರ್ಸ್, ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. However, another category of functions to be considered as incidental or routine functions. These incidental or routine functions, they are to be routine in their nature, and they can be managed by the lower level managers. So top level management, middle level management and lower level management, these are three managerial positions in the organizations. So lower level managers, assistant managers, superintendents, supervisors, they can
considered as lower level managers, and they are responsible for these routine functions or incidental functions. Number 1, ensuring or arranging funds. ಹೌದು, ಟಾಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸು, ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸು ಅವರು ಏನು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೀಸ್ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ they must ensure or they must arrange the funds according to the guidelines given by the executives. Next, negotiating with banks, financial institutions, etc. etc. Yes, ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಣಕಾಸು ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿನಿಯೋಜನೆಗಳನ್ನು, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಲಾಭದಾಯಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ನೆಗೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ನೆಗೋಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫೀಷಿಯಲ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಖುದ್ದಾಗಿ ಅಥವಾ ಫೋನಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಥವಾ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಈ ಒಂದು ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೇಫ್ಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋಸ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್. ದ್ರವತ್ವ ಆಸ್ತಿ, ಅದು ತುಂಬ ಮಹತ್ವದಾಯಕ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶು ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್. Yes, this lower level managerial people, they must safeguard the cash flows. Next one is proper custody and safety, or this is called as treasury management. ಹೌದು, ಇರುವಂಥ ಫಂಡ್ಸನ್ನು ಹೇಗಂತಂದರೆ ಹಾಗೆ ಇಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದರ ರಕ್ಷಣೆ, ಅದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಇಡುವಂಥ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರುಟೀನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್. ಎಸ್, ಕ್ವೈಟ್ ಬಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಎನಿಥಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರಿಕಾರ್ಡೆಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ಎವರ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ it is to be reported to higher authorities. This is the function to be performed by the routine managers or lower level managers. And one more important function, providing financial information. ಹೌದು, ಹಣಕಾಸು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸು, ಆಫೀಷಿಯಲ್ಸು ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫೀಷಿಯಲ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವೇನು ಹೇಳೋದಂದರೆ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್. ಖಂಡಿತ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ಇದು. ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಶೇರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳನ್ನು, ಡಿಬೆಂಚರ್ಗಳನ್ನು, ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಯ ದಿನನಿತ್ಯದ ವಹಿವಾಟಿನ ಏರುಪೇರುಗಳನ್ನು, ಆಗುಹೋಗುಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಅಥವಾ ರುಟೀನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್, ರುಟೀನ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಅಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ವಿಭಾಗದ್ದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಎಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿತ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ once again meet in our next video. Thank you. Thanks for watching this video.